यम्मी। मोबाइल इस्तेमाल करदे ना तुसीं देख रहे हो तांगा सामने आया, तांगा देख के ना ते बड़ा ही ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿਚਾਓ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਲਿਮ ਤਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਹਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵੀਗੋ ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਿਮ ਟਾਂਗਾ, ਸਾਲਿਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਕਿਆ ਵਕਤ ਸੀ ਯਾਰ। ਬਸ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਲੈ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ मैं इमोशनल थोड़ा जिहा हो गया। मेरी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली लो माशाल्लाह जी सुबह सुबह उठ के मैं चला गया सी वाक ते मुकद्दस में उठा गया सी तकरीबन 5 बजे। मैं कहा तू नमाज नूज पढ़ ला, लेकिन मैं नमाज पढ़ के निकलिया सी ते जी हुण अल्हम्दुलिल्लाह घरे पहुँच गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जी साडा आ गमला जिहड़ा जी ये टुट गया, ए देखो ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਮਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕਾਂਡੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੇ ਆ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ। पानी जी मैं ज़्यादा पा बैठा हूँ जी, इन्हू छड़ दईए ताकि पानी खुश्क होएगा फिर भी ये लावांगे। गमला ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਟੁੱਟ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸੇਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਧੋਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਫੇਵਰਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾ ਫੇਵਰਟ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੇਲੇਗੀ नाले जी चावल अम्मी जान की भी फरमाइश सी ना गंदा तो मेरे को हो ही गया, तो मैं फिर फड़ के ना पैप जरा ना धो दिता बेड़ा। हुण जन्नत गुल जी इत्थे सुकून रखे वाह जी वाह खेलेगी। वाह ये की है आलू, अच्छा आलू वाले बनाने लगी आलू वाले चावल। हाँ नाल मैं कैसे प्याज दे ना थोड़े रख लांगे सलाद। चावल ना जरूर खाना चाहिए, डॉक्टर कहंदे कि ना। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब खा लिया करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब खा लिया करेंगे। ठीक है जी ठीक है, तुसीं बनाओ सही चावल ताकि टाइम नाल जिहड़ा ना आंडी रोटी करके खा के ते सुकून ना बईए। आ हुण जिहड़ी बीबी जन्नत गुल है ना जी, इहने हुण अंदर जाना, इहनूं पीड़ा दी मां ने पा दिता भी इहदे खेल लेकर नहीं बैठी। घड़े लगदा भरे पे मुकद्दस। वाह बड़ी गल है, सवेरे सवेरे ठंडा पानी जिहड़ा ना इंदा पीवांगे। इन्ना वड्डा आलू जन्नत तू खा लेंगी? उत्थे रख दे पुत, बंदे दी पुत बन। इत्थे अकलमंद बच्ची। प्याज छोटा ये तू खा ला। ओए उधर ना पा, निकालो उसे, कड ओनू पुत। ओए ना पा इधर, तैनू केड़ा बंदा समझावे। काटी करदी प्याज नूं ते फिर विच रख दिंदी। जन्नत वो दादू आ गई, वो अम्मी वो आ गई, वो देखो वो अम्मी आ गई। जाओ उधर जाओ, आप उधर जाओ। चल 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 मैं तेरी मम्मा नूं बना लेना। ए इधर दे दे। चल अम्मी नूं लै जाओ उत्थे मंजी ते बह जाओ जाके। धुप्प सारा दिन इन्नी तेज़ होंदी ना जी, पौधे दे पत्ते जिहड़े ना मुरझा जांदे जिद्दां ही पानी लाईदा माशाअल्लाह खिल जांदे आ। कदस की करदी है? वाह छेती गल। अज पता की गल है, अज अगे आप नाश्ता थोड़ा लेट करते सी, अज जिदा ही उठे नमाज पढ़ के तो नाश्ता कर लिया। यकीन कर जा हुण इदा पेट भुख लगी है, मैं खो पै रही। ये इधर प्याज चक के आलू ही पाती सी। नो फ्राई करके देती हूँ, आलू फ्राई करके देती हूँ। कच्चे आलू हैं, पेट दर्द करेगा। आलू
ठीक है आलू देनी है आलू उधर जाओ शाबाश चला चलो दूर बाबू के पास जा काटू देख के काटू को देख के जन्नत ओके ओके सारा मैंने दे सारा तो अल्लाह 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 कभी तो नहीं मारी तो नहीं मारी थोड़े प्याज रख लेती है यानी कि चावलों में खाएंगे ना तो मजा आ जाएगा प्याज ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਹਲਕਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਣੇ ਨਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾਪਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਉਨੀ ਕੁ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਖਾਈ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਵਖਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਤੇ ਖਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਖੋ ਪੈਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਈ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ WhatsApp 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੁੱਛਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਸੀ ਵਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ 99% ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਟਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ 100 ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਲੂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਇਧਰ ਹੀ ਖਾ ਲੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰ ਗਮਲੇ ਸੁੱਟਦੀ ਆ ਦੋ ਚੁੱਕ ਲੈ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਾ ਪੁੱਤ ਗਰਮ ਆ
ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੈ ਸਬਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀछे जो सुने देते पीछे हो जाओ अच्छा देती हूँ पानी हाँ जी अंधेरा हो रहा लाइट की जरूरत है बाल दें हाँ बाहर दी तो मैं बाल दी गली वाली ओ जन्नत के आलू बन गए जन्नत के चावल भी बन गए देखो जन्नत वो देखो तुम्हारे आलू बन रहे हैं लो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल पाने का टाइम हो गया हुण ज़्यादा तो 20 मिनट लगणगे इदां ही है ना हाँ चावल 10 मिनट लग जाएंगे पानी खुश्क करके दम अच्छा जो पानी खुश्क होएगा फिर दम लगेगा मतलब है कि 30 मिनट आधा घंटा पक्का नहीं पता अगे पता तो हैगा यार जो भुख लगी उदों सारा कुछ भुल जाता ऐ दादी आ तेरी पोती जन्नत काला फिर रहा है बाहर कैटो भी आई हुई है अरे काम देख लो जी ये गिलास तो घड़े दे लान लगी है तो शुक्र है हाथ नहीं पहुंचा आलू भैने पक लैंदे फिर तेन मिल जाएगा आलू 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 आयला आलू आयला आलू नहीं देता आलू हाँ जी हाँ जी देती हूँ अच्छा ओके अच्छा ठीक है बेटे देती हूँ ये देखो तो आपके लिए तो आलू बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी चावल दम लग गया सिर्फ 5 मिनट दम लगा के ना उस बाद ही इंशाल्लाह खाना स्टार्ट कर देंगे तो जन्नत को ना बड़ा इंतजार करन दी कि आलू जल्दी जल्दी पकड़ने में आलू खाने आलू आलू सोने पक जावे फिर तन दे ठीक है ओके आलू बुरी बात बेटे ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਬਣ ਹੀ ਗਏ ਜੀ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਰੱਜਣ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹਨੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਾਪਸ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟੇ ਚਾਵਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਮਸਾਲੇ ਰੱਖੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜੰਨਤ ਵੀ ਮਸਲਾ ਖਾ ਲਏ ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ ਆਲੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਲੂ ਬਣ ਗਏ जन्नत मम्मा को उठाओ चालू चावल खा लो दादू को उठा के आओ माशाल्लाह ओ माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है थोड़े जे कड्डी गरम गरम तेन पता खाने ते नाल अचार दी कौली भी लख लई लेके ओए हाँ जन्नत को बहुत तमाशे करती है जी साढ़े तो वड्डी तो तमाशे ही करती आलू दे आलू वेखो जिब बाहर जबान कट रही हाँ ठंडे हो ओए एडी काली है ना मैं तो क्या असी भुखे पर ये साढ़े तो बड़ी भुखी है दरअसल जो भुख लगी हो ना जी उदों बंदे नूं कुछ भी समझ नहीं आती लो जी मगरिब तो बाद माशाल्लाह जी साढ़े चावल पक गए जो वैसे शुरू ही मगरिब असर तो बाद शुरू किए है माशाल्लाह जी माशाल्लाह अम्मी बिस्मिल्लाह करो उठो चावल पक गए इत्थे रख लो मैं तेन पानी लिया के देना है तुम शुरू करो खाने मुकद्दस पिया के खत्म हो गया पीड़ा वेला कर देना मैं बहना नहीं नहीं अच्छा चलो ठीक है आप आए मैं चक लिया थैंक यू
यम्मी टेस्टी हुई गरम है। ये टमाटर का छिलका ये नहीं खाना, मजेदार। खुश हो? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी ये देखो ठंडा करके ना। अचार कितने अचार भी नाल है। लो जी माशाल्लाह अचार है। तो जन्नत गुल आलू मांग रही, आलू है क्या दरअसल कर रहा हूँ। हाँ जन्नत मज़ेदार है, मज़ेदार है, मज़ेदार है। मैं जन्नत जी दसेगी। बताओ बेटा मज़ेदार है? यम्मी। और चिड़िया बैठी दीवार के ऊपर। अचार लेने? नहीं। हाँ जी अच्छा ले चलांगा। कितने जाना? कमाली आंदी है माँ पुप्पी दी माँ को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। खाना शाना खा लिया है। मच्छर बहुत सी मुकद्दस जन्नत अंदर लैके चली गई। तो मैं जी एक मोबाइल यूज़ कर रहा सी। मोबाइल इस्तेमाल करदे ना तुसीं देख रहे हो तांगा सामने आया। तांगा देख के ना तो बड़ा ही जिहड़ा ना दिल नूं खिचाओ जिहा पिया कि वक्त हुंदा सी असीं पिंड विच रहिंदे हुंदे सी ते लाहौर उधर जांदी हुंदी सी ट्रेन साडे कोलों लंघ के ते बसां ते लोग घੱਟ सफ़र करदे हुंदे सी। पता ही है तुहानूं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਜਾਂ ਚਾਚੂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਲਿਮ ਟਾਂਗਾ। ਸਾਲਿਮ ਟਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋਹਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵੀਗੋ ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਿਮ ਟਾਂਗਾ, ਸਾਲਿਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਕਿਆ ਵਕਤ ਸੀ ਯਾਰ। ਬਸ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜੋ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਲੈ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਚਾਚੂ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਘੁਟਨੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੇਬਾ ਬਣਨਾ। ਗੇਬਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘੁਟਨੇ 'ਤੇ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਰਤਨ ਜੋਤ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ। ਇਹ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਘੁਟਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੀ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਰੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੱਡੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ,
ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਸਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਫੋ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਪੇੜ ਵਿੱਚ